माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अराइव अलाइव रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम प्रीमिया एकेडमी लंगरौज में कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2026 के मौके पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम का मकसद तुलबा और आवाम में सड़कों पर महफूज सफ़र के हवाले से शऊर बेदार करना और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अहमियत को उजागर करना था। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूस के तौर पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर जोएल डेविस और गोलकुंडा जोन के डीसीपी चंद्र मोहन ने शिरकत की। अपने खिताब में इन्होंने तुलबा को बताया कि रोड सेफ्टी सिर्फ हुकूमत या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। प्रोग्राम के दौरान अहम ट्रैफिक उसूलों पर रोशनी डाली गई, जिनमें हेलमेट का इस्तेमाल, सीट बेल्ट बांधना, तेज़ रफ्तारी से परहेज करना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करना शामिल है। इसके साथ ही नशे की हालत में ड्राइविंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरात से भी अवेयरनेस फराहम की गई, जो कि अक्सर संगीन हादसात का सबब बनते हैं। ऑफिशियल्स ने बताया कि अराइव अलाइव मुहिम का बुनियादी मकसद यही है कि हर फर्द ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे और बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुँचे। तुलबा को भी तरगीब दी गई कि वो ये पैगाम अपने घर वालों और माशरे तक ज़रूर पहुँचाए। प्रोग्राम के दौरान एक इंटरैक्टिव सेशन भी मुनक्किद किया गया, जिसमें तुलबा को ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड साइंस और पैदल चलने वालों की हिफाजत के बारे में तफसील से आगाह किया गया। साथ ही गुड स्मार्टन कानून के बारे में भी बताया गया, जो कि हादसात के मुतासरीन की मदद करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ऑफिशियल्स के मुताबिक ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2026 के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं, ताकि तेलंगाना में सड़क हादसात को कम किया जा सके और जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फ़रोग़ दिया जा सके। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। ఈరోజు ప్రీమియా అకాడమీ లంగరోజ్లో శ్రీ జోయల్ డేవిస్ జాయింట్ సిపి ట్రాఫిక్ గారు అండ్ శ్రీ చంద్రమోహన్ సార్ డీసీపీ సౌత్ గోల్కొండ జోన్, ఇంకా మిగతా లాండ్ ఆర్డర్ అండ్ ట్రాఫిక్ వింగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ అదర్ కమిటీ మెంబర్స్, మేము ఏదైతే కమిటీ మెంబర్స్గా ఈ అరైవ్ అలైవ్ ప్రోగ్రామ్ కోసము ఫామ్ చేసామో వాళ్ళందరికీ కూడా గోల్కొండ జోన్ నుంచి అందరూ కూడా ఇక్కడ గ్యాదర్ చేసి మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ అరైవ్ అలైవ్ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఏదైతే జనవరి 12న స్టార్ట్ చేశారో సీఎం గారు, దాన్ని ఇది థర్డ్ ఫేజ్గా తీసుకొని 99 డేస్ ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ 1 వీక్ని ట్రాఫిక్కి వీక్గా, రోడ్ సేఫ్టీ వీక్గా డిక్లేర్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ 1 వీక్ మేము అన్ని కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ జిహెచ్ఎంసి, హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఆర్ఎండ్బి రోడ్ సేఫ్టీలో భాగంగా వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే రోడ్ పైన మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి కమిటీ మెంబర్స్తో కూడా లోకల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకొని వాళ్ళతో ఈ కాలనీస్లో ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మేము రెక్టిఫై చేయడానికి ఈ 1 వీక్లో రెక్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేయడం జరుగుతోంది. ఈరోజు దానికి ఇనాగ్రల్ ప్రోగ్రామ్గా ఈరోజు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి మేము ఎక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో రోడ్ సేఫ్టీలో భాగంగా వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి అన్ని కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్తో కలిసి వెళ్ళి అవన్నిటిని రెక్టిఫై చేసి కమ్యూటర్స్కి బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి అండ్ బెస్ట్ రైడ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. That's all. Thank you so much. Golconda Zone Deputy Commissioner of Police Chandra Mohan garu, ACP, inspectors, other colleague officers, road safety committee members, Golconda Zone సంబంధించినటువంటి
కమిటీ మెంబర్స్, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్స్పెక్టర్స్, మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. దీనిలో కమిటీ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? అందరూ కమిటీ మెంబర్స్ ఏనా? ఓకే. రోడ్ సేఫ్టీ కమిటీ మెంబర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? కెన్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం గత సంవత్సరంలో కానీ గత 5 సంవత్సరంలో దాదాపు 7,500 నుంచి 8,000 వరకు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మనుషులు చనిపోతున్నారు. లాస్ట్ 5 years 21 నుంచి 26 వరకు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ రేంజ్లోనే ఉంది. 7,500 to 8,000 వరకు జనాలు చనిపోతున్నారు. దీనిలో ఎక్కువ యువతలు ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 15 to 40 ఆ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటే దాదాపు 50 to 60% చనిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు. ఇది కాకుండా ఇంజురీస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం మనకి టోటల్ యాక్సిడెంట్స్ తీసుకుంటే 25,000 యాక్సిడెంట్స్ అయినాయి. ప్రతిరోజు 20 మంది ప్రాణాలు పోతున్నారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. సో ఏ అఫెన్స్ వల్లనో, మర్డర్ వల్లనో, అదర్ యాక్టివిటీస్ వల్లనో ఇన్ని ప్రాణాలు అయితే పోదు. అంత పెద్ద సమస్యగా మనకి ఇది తయారైంది రోడ్డు ప్రమాదాలను. ఇంకా ఇది మనకి లెక్కల్లాగా కనపడుతుంటుంది. మనం చూస్తే ఇది ఏదో 25,000 ఇస్ అ నంబర్, దానిలో గ్రీవియస్ హర్ట్ ఎంతమంది అన్నది ఒక నంబర్, చనిపోవడం 8,000 అన్న నంబర్, మనం అదే చూస్తుంటాం, స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తుంటాం. కానీ ఇది ప్రతి యాక్సిడెంట్ వెనుక చాలా చాలా ఇష్యూస్ దాక్కొని ఉంటుంది. మీరు లోతులకి వెళ్ళి చూస్తే, ఒక్కొక్క విక్టిమ్స్తో మీరు మాట్లాడితే ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎలా నష్టమైపోయినాయి, రోడ్డు మీద పడినాయి అన్నది మనకి తెలుస్తుంది. రీసెంట్గానే ఒక ట్రిపుల్ రైడింగ్లో ఒక తండ్రి 2 పిల్లల్ని ఎక్కించుకొని వెళ్తున్నాడు. పాప ఏమో స్కూల్ డ్రెస్సులు ఉంది, తను మాత్రం హెల్మెట్ వేసుకుంటున్నాడు. పిల్లలిద్దరికి హెల్మెట్ లేవు. ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్లు నీళ్ళు ఉన్నాయి, పక్కనే ఒక ఆర్టీసీ బస్సు కూడా వస్తుంది. స్కిడ్ అయిపోయి పడ్డాడు. ఆ పాప తల మీద ఆర్టీసీ టైర్ ఎక్కింది, బస్ టైర్. ఆ ఫొటోస్, వీడియోస్ కూడా బయటకు వచ్చినాయి, మీరు కూడా చూసి ఉంటారు. సో ఇది మన లెక్కల్లో, లేకపోతే ప్రభుత్వ లెక్కల్లో, లేకపోతే పోలీస్ లెక్కల్లో ఇది ఒక యాక్సిడెంట్, 1 డెత్. కానీ ఆ ఫ్యామిలీలో ఎంత ముద్దుగా పెంచుంటారు. పాపకి 13 years, 13 సంవత్సరం ఉన్న ఒక పాప. పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం రావద్దని అంత ముందుగా చూసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ రోడ్డు భద్రత అని వచ్చేటప్పుడు తండ్రి హెల్మెట్ వేసుకున్నాడు, పాపకేమో హెల్మెట్ లేదు. అంటే మనము మన ప్రాణాల కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తికి కూడా హెల్మెట్ వేసుకొని ఈ రోడ్డు భద్రత పాటించాలి అన్న ఒక మైండ్ సెట్లో మనం లేవు. తండ్రి హెల్మెట్ ఎందుకు వేసుకున్నాడంటే చలానికి భయపడి వేసుకొని ఉంటుంటాడు. ఒకవేళ నా ప్రాణం పోతుందని ఆయన హెల్మెట్ వేసి ఉంటే పక్కా ఫస్ట్ కొడుకుకి బిడ్డకి వేసుకొని తర్వాత తను హెల్మెట్ వేసుకుంటాడు, అంతే కదా. సో ఇది ప్రాణాల గురించి కానీ రోడ్ సేఫ్టీ గురించి కానీ ఆయన చూడకుండా 2 members వెళ్ళాల్సిన దానిలో 3 members ఎక్కించుకొని, ఒకవేళ 2 members వెళ్ళి ఉంటే ఆయనకి బ్యాలెన్స్ అవుట్ అవ్వకపోయేది. ఒకవేళ హెల్మెట్ ఉంటే పాపకి కూడా 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को
कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।